నా పక్కన చెల్లెలు ఫాతిమా బీ కూడా ఉన్నారు. फातिमा बी को ये पट्टा दिए 3 साल हो गए 3 साल हो गए। यहाँ का जो वॉलंटियर था इससे पहले जो YSRCP गवर्नमेंट में हर एक 50-50 घर के लिए एक वॉलंटियर था। वॉलंटियर घर घर आके आपको पट्टा दे रहे, ये दे ले, हमको वोट दो, ये दो बोल के उनको धोखा दिए। ये कागज़ इनके हाथ पे रखे, देखो इतना अच्छे सा कागज़ है, जगन मोहन रेड्डी के फ़ोटो के साथ, गवर्नमेंट की स्टैंप के साथ, इसमें लिखे हुए YSRCP आशीस्सुलु है। जगन मोहन रेड्डी CM जो पट्टा दे रहे बोल के दिए। ये अच्छे तहसीलदार का सिग्नेचर है इसके अंदर, देखो तहसीलदार का ये सिग्नेचर भी है। और इसके अंदर अच्छे से देखो आप, इतना बड़ा अच्छे प्लान भी है। यहाँ पे आपका जगह है बोल के प्लान भी है। बहन ढूंढते तो हमें जाना है, हमने घर में रहने। बहन ढूंढते ये जगह पे गए तो कुछ भी नहीं दिखा। अभी बोल रहे मेरा जगह दिखाओ कम से कम, इतना बड़ा कैसे धोखा कैसे दे सकते बोल के बहन मुझे पूछ रहे। अम्मा ये तो सही है, आपकी जैसा 10,000 बहनों को धोखा हुआ है। आधोनी के अंदर 50 फैमिलीज रहते, परिवार रहते, इसके अंदर 10,000 बहनों को आपके जैसा ये ऐसी धोखा हुआ। इसका तो कुछ करना ही गवर्नमेंट को भी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आपका जो ये लेके जाके सचिवालय में दिखाए तो इनके पट्टा है ना भाई, अच्छे पट्टा है, लिखे हुए सिग्नेचर है, लेकिन जगह का है समझ में नहीं आता। ये भी YSRCP गवर्नमेंट का जो MLA था पूरा खा लिया। एक 123 करोड़ बोले तो क्या होता है, 120 के ऊपर 3, 120 को 3, कितने करोड़ा खा लिए। आपके पैसे, मेरा नहीं, आपका पैसे खा लिया है ना माँ, पैसे कहाँ से लाएंगे? नहीं वो भी बोलो ना। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता, आपको पट्टा है पट्टा नहीं है, ऑनलाइन में पट्टा है, असली में पट्टा नहीं है। वहाँ पे जगह दे दिए, आपको जगह नहीं दिए, समझ में नहीं आता क्या करना है। ये मंत्री को पूछता हूँ मैं, नहीं तो चंद्रबाबू नायडू जी के सामने रखे, सर ऐसे है आदोनी के अंदर, क्या करूँ, बहना मेरे पीछे पड़े हुए, कहीं भी जाओ ये दिखा रहे, क्या करना है इसके बोल के मैं पूछता हूँ। वो हिसाब से आपको जगह दिलाए तो घर होने क्या तो होने दिलाओ जरा पक्का घर नहीं देखो मैं इतने साल हूँ यहाँ शादी हो को अब तक घर नहीं ना जगह नहीं क्या भी। अभी ये भी आया हो तो ये भी क्या भी है इसमें इतने साल काम का ये जगह भी नहीं। आप क्या करते हैं अम्मा, कोई इससे पहले जो MLA आए, अगर मैं MLA हूँ, मैं आपके पास आके ऐसे पट्टा दिए तो आप भी समझ लेते आ गए बोल के, खुश हो जाता ना। आपको नहीं पता है ये धोखा है बोल के, नहीं अभी भी समझ में आ रहा ना ये धोखा है बोल के, है ना अम्मा? देखेंगे अम्मा क्या करेंगे, देखते हैं जरूर करना होगा, क्या भी नहीं रहने का। ఆశీస్సులతో జగనన్న ఇస్తున్న ఇంటి స్థలం పట్టా అని రాసి దీన్ని ప్రభుత్వం ముద్రేసి దీని మీద బ్రహ్మాండంగా సంతకాలన్నీ పెట్టేసి ఇచ్చేసినారు. పర్వతాపురంలో కాలనీలో నీకు ఇచ్చేస్తాను. దీంట్లో తహసీల్దార్ సంతకం కూడా ఉంది. అలాగే దీంట్లో తహసీల్దారు స్కెచ్ సర్వే రిపోర్ట్లో ఎక్కడ నీ స్థలం ఉంది అని కూడా శుభ్రంగా రాసినారు. మరి ఈ చెల్లెలు ఇవన్నీ నిజమని నమ్మి నిజంగా ఈ పార్టీ వాళ్ళందరూ, ఈ YSRCP పార్టీ వాళ్ళందరూ నిజం చేశారు, మాకు పట్టాలు ఇచ్చేశారు అనే ఉద్దేశంతో పోయి చూస్తే అసలు అవన్నీ అబద్ధం ఉంది. क्या समझ में आए लेने के बाद? क्या हमारे घर में नहीं दिख रहा है वाली जगह वो जगह है तो कोई वो नंबर है तुम्हारा तो जाको लेके आगे तो कर लाता रख लो तो कोई तुम्हारे काम में जाको मेरी जगह तो बोले ना, मगर हमारे को नहीं दिखा। इतने साल से है वो हमें बोल रहे हैं जरा कहाँ है तो देखो दिलाओ। ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ఆఫీసర్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నాను, ఈ స్థలం ఎక్కడుందని తిరుగుతూనే ఉన్నాను. పేపర్ చేతిలో ఉంది కానీ స్థలం కనిపించట్లేదు, ఎవరు పని చేయట్లేదు. अल्लाह में सब जगह भी नंबर हमें चक्कर है नहीं, तुम्हारी ये जगह तो नहीं, ये नंबर की तो हरगिज नहीं आती, कब आती थी नहीं मालूम। खैर ना ఆఫీసర్ల దగ్గర పోయి అడిగినాను, అడిగితే ఈ పట్టా అన్నది లేనే లేదు మా దగ్గర అని అంటాడు. మరి పట్టా లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినటువంటి పేపర్లు, ఫోటోగ్రాఫ్లు
ఇవన్నీ నిజమా అబద్ధమా, లేదా ఇక్కడ ఏవైతే తహసీల్దార్ సంతకం పెట్టి ఇచ్చినాడో ఇది అబద్ధమా, లేదా ఈ సర్వే చేసిన ఇవన్నీ కూడా అబద్ధమా అంటే ఏ విధంగా ప్రజల్ని వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలా మోసం చేశారో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఆదోనిలో 10,000 పట్టాలు ఇస్తారు. ఇట్లాంటి చెల్లెళ్ళు 10,000 మంది, అంటే ఆదోనిలో 53,000 కుటుంబాలు ఉంటాయి. దాంట్లో 10,000 కుటుంబాలకు ఇళ్ళు లేవు మొర్రో అంటే దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పి ఇట్లా పట్టాలు ఇచ్చి మోసం చేసి మీకు ఇల్లు ఇచ్చామని ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందారు. అప్పుడు ఓట్లు వేయించుకోవడానికి ఇలా తప్పుడు ప్రచారం చేశారు. దాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రింట్ చేసి ఇచ్చారు. చిత్తు కాగితంలాగా తయారు చేశారు. వీళ్ళని మోసం చేశారు, దగా చేశారు. వీళ్ళని ఏదో విధంగా ఓట్లకు ఉపయోగపడే వస్తువులాగా చూశారు తప్ప వీళ్ళకి ఒక కుటుంబం ఉంటుంది, వాళ్ళకి గౌరవం ఉంటుంది, సమాజంలో పేదవాళ్ళని పట్టించుకోవాలని. అప్పటి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే, ఆదోనిలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే ఇటువంటి మోసానికి పాల్పడి 123 కోట్ల రూపాయలు ఎలా సంపాదించాడన్నది ఇంతకుముందు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను. రైతుల దగ్గర నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొని ఒక మోసం, మేమే ఇళ్ళు కట్టిస్తామని చెప్పి 100 కోట్ల రూపాయల మోసం, ఇవన్నీ చేసి ప్రజల్ని నడి రోడ్డు మీద వదిలేసిన పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పొరపాటున ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఈ చెల్లె మీద అరే ఎందుకు ఇలా జరిగింది, మోసం జరిగిందని మళ్ళీ సచివాలయంలో వెరిఫై చేస్తే ఈమె పేరు మీద పట్టా ఉంది అని చూపిస్తుంది. నిజంగా పట్టా ఇవ్వలేదు, నిజంగా స్థలం ఇవ్వలేదు, మోసం జరిగింది. నేను ఈరోజు ఇవ్వాలంటే కూడా లేదు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినట్టుగా ఆన్లైన్లో కనిపిస్తూ ఉంది, ఈమెకి స్థలం ఇవ్వడానికి లేదు అని చూపించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి చాలా దారుణమైన విషయం. ఈమెకు ఈ పట్టా చేతిలో ఉన్నంత కాలం, ఈమె ఈ పట్టా ఇచ్చినట్టుగా ఆన్లైన్లో ఉన్నంత కాలం, జీవితకాలం ఈమెకు మనము ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఇల్లు ఇవ్వలేం, స్థలం ఇవ్వలేం, పట్టా ఇవ్వలేం. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితిలో 10,000 మంది మహిళలు ఆదోనిలో ఉన్నారంటే ఎంత దారుణమో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. మోసపూరితమైనటువంటి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్టాల కార్యక్రమం కానీ, అప్పటి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి చెందినటువంటి మోసపూరితమైనటువంటి ఈ జగనన్న కాలనీలో 10,000 పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పి 100 కోట్లు దోచుకున్నారు. దాంతోపాటుగా ఇల్లు కట్టిస్తామని ఆ డబ్బులు కొట్టేశారు. ఈరోజు 5,000 ఇల్లు మొదలు పెడతామని చెప్పి ఒక్క ఇల్లు కూడా పూర్తి చేయకుండా, ఏమంటే 5,000 ఇళ్లలో ఒకటి పూర్తి చేయడం చేత కాలేదా అని స్పష్టంగా అడుగుతా ఉన్నాం. దానికి ఎవరు సమాధానం చెప్తారు? 100 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి కొట్టేసి ఈరోజు పూర్తిగా చేతులు ఎత్తేసి అధికారం లేదు కదా అని వదిలిపెట్టేసి పోతే ఈరోజు ఈ ఆడబిడ్డలకి ఏం సమాధానం చెప్తామో ఆలోచన చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎలా సరిచేస్తామో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇటువంటి పని నాకు రోజు కలుస్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ. వీళ్ళందరినీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలని ఒకసారి మంత్రులను కానీ, ముఖ్యమంత్రిని కానీ, లేదా అసెంబ్లీలో చర్చించి కానీ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.